معاملہ ہے اس کے لیے میں FIA سائبر کرائم جا سکتا ہوں، تھرو پراپر چینل میں گیا ہوں. مجھے اعتماد ہے اپنے اداروں پر، سیکورٹی اداروں پر، ٹھیک ہے. مجھے CCTV پر بھروسہ ہے، CCTV کی کارکردگی پر بھروسہ ہے. CCTV کا جو مشن ہے ڈاکو مکاؤ مہم، میں اس کے ساتھ ہوں. انہوں نے جو فل فرائی، ہاف فرائی اور فلاں فرائی والا نظام رکھا ہے، میں اس کے ساتھ. انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ورنہ لوگوں کو ناچ ڈالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور باقی رہی بات، جہاں تک میری بات ہے، آڈیو لیک ایسے ختم ہو گئے ہیں، سیدھی سی بات ہے. باقی گاڑی بچتی تھی، وہ میں نے بیچنے کے لیے شو روم پہ بھیجی ہوئی ہے، وہ ایک دو دن میں بک جائے گی. میں نے ابھی بہت سارے مکان بنوانے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، میرے بہت تعلقات ہیں وہاں پر، اور گاڑیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے. جو بندہ زیرو سے سٹارٹ جس نے کیا ہو، اس کو ان گاڑیوں کی، پیسوں کی تو پرواہ ہوتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میرے اوپر. ایک گاڑی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آ کر شہزاد حکیم کو گالیاں دے یا اس کی فیملی کو گالیاں دے، اندھا کیا منگ دے دو اکھی، ٹھیک ہے. جن جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں ان کی سب ویڈیوز، تقریباً 500 لوگوں کی ویڈیوز، ان کے اکاؤنٹس وہ میرے پاس آ چکے ہیں. سائبر کرائم نے وہ سارے جو ہے نا وہ ثبوت اکٹھے جمع کر لیے ہیں، اور کل سے 3 دونے 12 اور 12 دونے 5 ہونے والی ہے ان کے لیے. کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی کی کوئی نیوڈ آڈیو لیک نہیں کر سکتا. بات ہے، میں 2 دریاؤں کے درمیان بیٹھا ہوں، ستلج اور پنجاب. ان دونوں دریاؤں نے 88 کے بعد اس بار جو تباہی پھیری ہے، یہ اس کو واٹر بم ہم بول سکتے ہیں. انڈیا نے ہمارے اوپر واٹر بم پھینکا ہے، اس حقیقت کو مان جانا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے NGOs، بہت سارے سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ کاکا پانی آن دو، کیونکہ پانی جتنا زیادہ آئے گا، جتنا علاقہ زیادہ سیراب ہوگا. ان کو کوئی فنڈنگ شنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ذرا ونڈ کھاؤ دے کھنڈ کھاؤ، چنگی گال دئیو کو جے لوگوں نے گھر میں بلا وجہ پانی نہ واڑو. اس سیلاب کے دنوں میں آپ نے کہیں پر دیکھا مجھے کہیں چاول دیتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. لیکن پہلے بات سن لینا، آپ نے کہیں پہ دیکھا میں نے کوئی انٹری ماری ہو ادھر اور کوئی میں نے فوٹو بنوایا ہو؟ یار زمین ہے، اس کے لیے میں نے فرینزک کے لیے درخواست دے دی ہے. جب تک وہ فرینزک نہیں ہو جاتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو جاتا، تب تک اس موضوع پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا. اس میں میں خود وکٹم ہوں، میں خود مدعی ہوں. میرے ساتھ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جھوک نیوز TV اور میں ہوں آپ کا میزبان رضوان حسین. اس وقت میں موجود ہوں شجاع آباد بستی شاہپور. ہمارے شجاع آباد کی ایک برانڈ شخصیت، ٹک ٹاکر اسٹار بھی انہیں کہتے ہیں، حکیم بھی ہیں، حکیم شہزاد المعروف لوہا پاٹ. تو آئیے آج ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ فلاحی کام بھی بہت سارے کر رہے ہیں حکمت کے ساتھ ساتھ، اور مخلوق خدا کا ان کے دل میں درد بھی ہے. تو ایسے بہت سارے کام ان کے موجود ہیں. جہاں پر وہ آپ کو کامیڈین نظر آتے ہیں، جہاں پر آپ کو وہ فنی نظر آتے ہیں، جہاں پر مطلب یہ اسی طرح سے ان کے دل کے اندر مخلوق خدا کے لیے درد دل بھی رکھنے والی شخصیت ہیں. تو آج آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. میں آپ کو ان کا تمام جو دواخانہ ہے اس کا بھی وزٹ کرواؤں گا، اور حکیم شہزاد المعروف لوہا پاٹ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جھوک نیوز TV اور میں ہوں آپ کا میزبان رضوان حسین. اور اس وقت میرے خطے کا ایک ایسا نام کہ یقیناً ورلڈ فیمس شخصیت حکیم شہزاد المعروف لوہا پاٹ میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جھوک نیوز TV جس نے ہمیشہ سے اپنے وسیب کی بات کی ہے اور وسیب میں بسنے والے ان تمام باسیوں کی بات کی ہے، بے شک سرائکیوں، پنجابیوں، اردووں، بلوچوں. تو آج ہمارا حکیم صاحب کے پاس آنے کا جو مقصد تھا، اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو موجودہ سیلاب کی صورتحال پر انتہائی ہمارے وسیب میں علی پور ہو، شجاع آباد ہو، جلال پور ہو، تو مشکلات میں ہیں. تو اس میں کافی سارے سیاسی اور سماجی شخصیات، صرف جسٹ ہماری روایت رہی ہے فوٹو سیشن وہ چل رہا ہے، ہم عملی طور پہ کام نہیں کر رہے. آپ کو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ آپ نے بے شک چھوٹا کام کیا ہو یا بڑا کیا ہو، لیکن مثبت کام کیا. تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی، سیلاب کی جہاں تک بات ہے، میں 2 دریاؤں کے درمیان بیٹھا ہوں، ستلج اور پنجاب. ان دونوں دریاؤں نے 88 کے بعد اس بار جو تباہی پھیری ہے، یہ اس کو واٹر بم ہم بول سکتے ہیں. انڈیا نے ہمارے اوپر واٹر بم پھینکا ہے، اس حقیقت کو مان جانا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے NGOs، بہت سارے سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ کاکا پانی آن دو، کیونکہ پانی جتنا زیادہ آئے گا، جتنا علاقہ زیادہ سیراب ہوگا. ان کو کوئی فنڈنگ شنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ذرا ونڈ کھاؤ دے کھنڈ کھاؤ، چنگی گال دئیو کو جے لوگوں نے گھر میں بلا وجہ پانی نہ واڑو. جتنا پانی ضرورت ہے، جتنا جا سکتا ہے، اس کے لیے مہربانی کرنی چاہیے لوگوں کو. اور باقی سیلاب آیا بھائی، سیلاب کے لیے تنظیموں نے جو کام کیا ہے، NGOs نے جو کام کیا ہے، وہ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں.
पंजाब हुकूमत में जो मरियम नवाज साहबा ने इस सैलाब के लिए जो खिदमात सारे अंजाम दी है, उनको सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। पंजाब हुकूमत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ढकी छुपी नहीं है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब को संभाला है, सैलाब ज़दगान को संभाला है और सैलाब ज़दगान को सहारा दिया है। और लोगों की जो रिपोर्ट है पंजाब हुकूमत के मुतालिक, वो पॉजिटिव रिपोर्ट है। शनाब भाई, आफत कोरोना हो या कोई भी आफत आई है, जैसे आप मतलब करंट जो है सैलाब की सूरत हाल है, हमारे जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं, खास तौर पे जनूबी पंजाब के जो जितने भी सियासतदान हैं, मैंने अक्सर और बेशतर देखा है कि लोग फोटो सेशन को तरजीह ज्यादा देते हैं, ना कि हम इंसानियत वाला यानी इंसानियत की खिदमत कर सकें। आप, क्योंकि आपको पता है कि मैं वेलफेयर और चैरिटी का काम करता हूं, मुझे पता है 100 में से 70 रुपए 70% डेली खर्च करता हूं, आदत है मुझे। इस सैलाब के दिनों में आपने कहीं पर देखा मुझे कहीं चावल देते हुए? नहीं देखा। लेकिन पहले बात सुन लेना, जी जी, आपने कहीं पे देखा मैंने कोई एंट्री मारी हो उधर और कोई मैंने फोटो बनवाया हो? यार जमीर नहीं गवारा करता, मेरा तो नहीं गवारा करता। अक्सर टिकटॉकर हजरात हैं, उनको और कोई कंटेंट नहीं मिला तो वो सैलाब ज्यादा झूपड़ियों में घुस गए, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। वो सर जस्ट फोटो सेशन ही था। जिन्होंने खिदमत करनी थी ना, उन्होंने अपनी खाल उतार कर दे दिए, बांट दिए। उनके चेहरे से नजर आता है कि वो कितने मुतमिन है और कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है। देखिए, बंदा जब ऐसा काम करने लगे ना, तो रब्बे कायनात की खातिर उसके अहकामात पे अमल करते हुए बंदे को करना चाहिए, ना कि फोटो सेशन की खातिर, ना कि नंबर बनाने की खातिर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई फोटो नहीं बनवाया लेकिन उन्होंने खिदमत की है। जहांगीर खान तरीन साहब का नाम देख लें, कोई खास फोटोग्राफी नहीं है वहां पर, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सैलाब ज़दगान पे। जिंदाबाद जिंदाबाद हुई पड़ी है। पंजाब हुकूमत को देख लें, पंजाब हुकूमत ने कमाल कर दी है। ये जो उन्होंने कश्तियां भिजवाई हैं जलालपुर में, ये मजाक है? उन्होंने जो शुजाबाद को संभाला है पंजाब हुकूमत ने, कमाल नहीं कर दिया? तो भाई क्रेडिट वाली बात ही नहीं है। जब बंदा काम करता है तो अल्लाह के रास्ते पर जब बंदा काम करता है तो उसमें फोटो सेशन की जरूरत नहीं होती। और जिन लोगों ने फोटो सेशन की हद तक मदद की है, हेल्प की है सैलाब ज़दगान की, उनको सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। शनाब भाई, आखिरी दो बातें करूंगा कि जैसा कि मैंने देखा कि एक अरसा दराज से हिकमत के साथ साथ आपका फलाही काम, बेशक आपने कहीं नलका लगवाया या कुछ ऐसा किया। आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कल से परसों कि हकीम शहजाद सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी गाड़ी बेचने जा रहे हैं, ये क्या है? देखिए जी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, सीधी सी बात है। बाकी गाड़ी बचती थी, वो मैंने बेचने के लिए शोरूम पे भेजी हुई है, वो एक दो दिन में बिक जाएगी। मैंने अभी बहुत सारे मकान बनवाने हैं सैलाब इलाकों में, मेरे बहुत ताल्लुकात है वहां पर, और गाड़ियों की मुझे परवाह नहीं है। जो बंदा जीरो से स्टार्ट जिसने किया हुआ हो, उसको इन गाड़ियों की, पैसों की तो परवाह होती नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेरे ऊपर। एक गाड़ी भेजने की मैंने क्या बात की, बाहर जितनी गाड़ियां आई हुई हैं सारे लोग दोस्त आके बैठे हुए हैं कि मेरी गड्डी दे चढ़ सी, वो कहता है मेरी गड्डी दे चढ़ सी। तो गाड़ियों की तो फिर कम मिलाना नहीं, ब्रांड हमेशा ब्रांड होता है। तो वो मैंने बेच दी है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह सैलाब ज़दगान को दे दी है। एक तरफ से इतना आवाम का दर्द और दूसरी तरफ से फेक या जेन्युइन ऐसी ऑडियो या वीडियो का यानी रिलीज होना। हाँ, ये मतलब ऑडियो लीक वाला जो मामला है, उसके लिए मैं FIA साइबर क्राइम जा सकता हूं, थ्रू प्रॉपर चैनल में गया हूं। मुझे एतमाद है अपने इदारों पर, सिक्योरिटी इदारों पर, ठीक है। मुझे CCTV पर भरोसा है, CCTV की कारकर्दगी पर भरोसा है। CCTV का जो मिशन है, डाकू मुकाऊ मुहिम, मैं उसके साथ हूं। उन्होंने जो फुल फ्राई, हाफ फ्राई और फलां फ्राई वाला निजाम रखा है, मैं उसके साथ हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा होना चाहिए, वरना लोगों को नथ डालना बहुत मुश्किल हो गया है। और बाकी रही बात, जहां तक मेरी बात है ऑडियो लीक वाली, तो उसका जो थ्रू प्रॉपर चैनल बनता है वो FIA साइबर क्राइम बनता है। क्योंकि ऑडियो जो लीक होती है उसका मुझे नहीं पता वो कहां से लीक होती है, किसकी है, कैसे है। उसके लिए मैंने फोरेंसिक के लिए दरखास्त दे दी है। जब तक वो फोरेंसिक नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक उस मौजूद पे मैं कोई बात नहीं कर सकता। उसमें मैं खुद विक्टिम हूं, मैं खुद मुद्दई हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। मेरा नाम इस्तेमाल करके, मेरी आवाज इस्तेमाल करके वो ऑडियो बनाई गई, उसको अपलोड किया गया, उसको इश्तिहार दिया गया, मुझे बदनाम करके मेरी सियासत को रगड़ा फेरने की कोशिश की गई। बहरहाल वो जो है ना, जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती उसके मुतालिक कोई भी बंदा किसी किस्म का फैसला, गुनाहगार शहजाद हकीम या बेगुनाह शहजाद हकीम वाला, फोरेंसिक रिपोर्ट के आने तक कोई फैसला कोई कर ही नहीं सकता। और बाकी किसी भी बंदे को कोई अख्तियार नहीं है कि वो टिकटॉक पर आकर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आकर शहजाद हकीम को गालियां दे या उसकी फैमिली को गालियां दे। अंधा क्या मांगते, दो अखी, ठीक है। जिन जिन लोगों ने मुझे गालियां दी हैं उनकी सब वीडियो, तकरीबन 500 लोगों की वीडियोस, उनके अकाउंट्स
वो मेरे पास आ चुके हैं। साइबर क्राइम ने वो सारे जो है ना वो सबूत इकट्ठे जमा कर लिए हैं, और कल से 3 दूने 12 और 12 दूने 5 होने वाली है उनके लिए, क्योंकि कोई भी बंदा किसी की कोई न्यूड ऑडियो लीक नहीं कर सकता, उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, उसके ऊपर उस ऑडियो को चला नहीं सकता, और उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता, और उसको रीशेयर नहीं मार सकता। ये पीका एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें आप किसी भी पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं बात कर सकते। तो मेरे खिलाफ जिन लोगों ने बातें की हैं वो मुजरिम हैं। मैं खुद मुजरिम इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने ना कोई ऑडियो लीक की है, ना मेरे किसी अकाउंट से कोई अपलोडिंग हुई है, ना मेरे अकाउंट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं पे वो ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी। जिन लोगों ने वो ऑडियो सुनवाई है, छितर पड़ने के बाद वो खुद बताएंगे कि उनके पास वो ऑडियो किधर से आई। हाँ जी, तो जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात हो रही थी। शहजाद भाई, रोजनामा वसीयत दी आवाज और झोंक न्यूज टीवी ने जैसे कि हमेशा रोही चोलिस्तान का मसला हो या वसीयत के किसी बासी का मसला हो, हमेशा से रोजनामा वसीयत दी आवाज और झोंक न्यूज टीवी आवाज रहा है। जैसा कि अभी भी हम एक मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अपनी ये जबान है वो बंद रखो, तुम्हारे बात ये बेहतर है। तो जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हकीम शहजाद साहब मेरे साथ थे। तो आखिर में इन अल्फाजों के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलोन, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलोन, तू आवे ते हसन सारे तुर जावे ते रोन। जिंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत, किसी के काम आ सके, आप ना हो तो आपकी कमी महसूस हो। बहुत थैंक यू।